Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, ötken temabızda Muhtasarul Kudratı kitabımızdan zekat, altının zeketi tuuralı aytıp, oşol jerge emne kıldık ele? Toktadık ele. Kudayım buyursa, bugün Soda buyumdары, altın, kümüş, uy, koy, jana andan başka nerselerdi eğer soda satık maksatında bolsa, biznes maksatında olsa, oşonun zeketi turalı başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil urud. Uruzdun zeketi turalı bölüm deydi. Uruz degenden maksat, janağı jokorda aytkanımday, altın emes, kümüş emes, koy emes. Yani köötü maksatında bolgon koy emes, köötü maksatında bolgon emne emes, uy emes, tö emes. Al kim biznes maksatında bolgon nerseler. Al kitep boluşu mümkün, tetrad boluşu mümkün, ruchka boluşu mümkün, parta boluşu mümkün, doska boluşu mümkün. Kıskası bazarda var go. Emneni soda satık kılasız, maksat oşol biznes bi, oşol bardığı emnege kirip ketet taksılarım. Uruzga kirip ketet. Emi uruzdan biz kantip zeket berişimiz gerek. Karаңыздар. Az-zakatu vacibatun fi urudi ticarati kainatan ma kanat iza balagat qimatuha nisaban min al-waraqi aviz-zahabi. Soda buyumlarına zeket mildet bolot deydi. Soda buyumlarına zeket mildet bolot. Kanday nerse bolbosun. Al emne bolbosun. Eşek bir al, kaçır bu al. Düşünüyor mu? Ötkende ayttık ama eşek, kaçırlar biznes maksatında olsa ne olur bağısına? Zeket millet bolot. Kıyemden biznes kılmaz. Birok adal nerseler değil mi? Şariatta ruhsat verilgen nerselerde aytып atам. İza balagat qimatuha nisaban min al-waraq aviz-zahab. Eğer de anın bağısı kümüşce altından nisabına jetse. Çünkü şart emneken sizin soda buyumunuzga zeket millet bolu üçün altınca kümüştün nesine jetsin? Nisabına jetiş gerek bağısı. Nisapka jetiş gerek. Mesela altının kança dedik salmağını? 100 gram. 100 gramda eğer de 2400 somdan atılgan bolsak nisabı kança bolot? 240 min. Mına oşol sizin soda buyumunuz 240 min som bolup aga bir yıl aylansa emi siz oşonun 2,5%'ini ne kılasız? Çıkarıp beresiz. Düşünüktü taksıladım. Je kümüştün ayırmaz yok. Kanday bağlayırsa yuqavvimuha bima huwa anfa'u lil fuqara'i vel masakini minhuma. Altın menen kümüşütün kimisi kedeylerge kolunda жоқ jardılarga paydalıurak bolsa oşonu men bağlayız. Karayız. Eğer ökö teňi menen birдей жетти. Ökö menen emne bolot? Ya bir jetet. Ökö teňinden nisap bolot da. Kümüş menen esepteseň da nisapka jetet, altın menen esepteseň dagы nege jetet? Nisapka jetet. Anda karayız. Kimisi menen bağlasak, muhtaç adamga körök paydası tiye turgan bolsa, oşon men bağlayız taksana. Düşünüңүздөр mü? Muhtaç adamga kimisi menen körök payda bizdin doğruda. Altın menen payda. Turabı? Altın menen bağlayız. Alemege karayız. Ökönün biri menen jetet, birok ikincisi menen jetpeyt. Anda emne kılabız? Jetkeni menen bağlayız. Hazır altın menen kümüşte ala turgan bolsak, kümüş menen jetet, birok altın menen ne olbayt? Jetpey kalat. Misalga kebir bizneslerdeki jetpey kalışı mümkün değil, kebir soda buyumlarınıka. Anda emne men bağlaytken biz? Kümüş menen bağlayız. Çünkü kıskası bu meselede karayız. Baravar bolsa paydalı urağını alabız. Ökö teňi birдей, ökö menen teň nisapka jetse paydalı urağını alabız. Alemi eğer de biri men jetip ikincisi men jetbese oşol jetkenini alabız. Oşol jetkeni kedeylerge kolunda жоқ adamlarga emne bolot? Paydalı bolot. Düşünüktübü taksılarım? Ya. Wa qala Abu Yusuf yuqawwamu bimashtarahu bihi. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca emne menen satıp algan bolsa oşonu menen bağlanat deydi. Altın menen satıp alasız mı janagı soda buyumunuzda? Altın men bağlaysız. Kümüş men satıp alsanız kümüş menen bağlaysız deydi. Çünkü emne men satıp alsanız, bu murunku doğrularda altın kümüş ele. Bizdin doğruda kaysı Kırgızstan men satıp alıp jatabız, Kırgızstan men bağlaysın degen düşünüktü aytmakçı.
Fa in ishtarahu bi gayri samani yuqawwamu bin naqdil galibi fil misri. Andықтан егер ақшадан башқа нәрсе менен сатып алған болсочи, башқа bir нәрсе менен сатып алды, балким бартер кылып алды да, анда ошол сиз жашап аткан мамлекетте кайсыл акча көбүрөөк иштетилсе, ошол менен баалайсыз. Бизде Кыргызстанда эмне менен экен? Сом менен. Мисалы, эми ал доорда дирхам динар эмес. Биз өзүбүздүн доорда айталы, бизде азыр дирхам динар жок. Өзүбүздүн доорда ала турган болсок, бизде Кыргызстанда мисалга айталы доллар иштеп атат дейли, российский бар дейли, казак теңгеси. Ошондо карайбыз. Ошол өзүбүздүн мамлекетте кайсыл акча көбүрөөк иштетилсе, анда эмне менен экен? Эмне менен баалайбыз? Ошол акча менен. Кайсыл акча болот бизде Кыргызстанда? Сом менен баалайбыз. Түшүндүңүзбү? Сом менен баалап туруп, мисалга, жанагы алтындын немеси менен 240 миңге жете турган болсо, ошол 240 берип коебуз. 40тан бер бөлүгүнө. Wa qala Muhammad rahimahullahu ta'ala bi ghalibi naqdil baladi naqdi fil misri ala kulli halin. Imam Muhammad'ın aytımında, Imam Muhammad rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca, ошол siz жашап аткан жерде иштетилген акча менен bağlanat дейт. Кандай абал болбосун. Siz эмне менен сатып албаңыз, бирок эмне менен bağlayт экенбиз? Жергиликтүү акча менен bağlayбыз дейт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Ya. Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca ошол милдет болгон күндөгү баа эске алынат. Түшүнүктүүбү? Милдет болду. Зекет мына 1 жыл ровно болгондо берүү эмне болот мойнуңузга? Милдет болот. Ошол күндөгү сена менен жанагы соода буюмуңузду баалайбыз да анан сиз бересиз. Ал эми шакирттеринин көз карашы боюнча яумал ада деп коет. Сиз кедейге бере турган күнүңүз бар го? Ошол күн эске алынат. Ошол күндөгү баа менен бересиз дейт. 2,5%. Дагы бир нерсени эсиңизде алыңыздар, соода буюмдарынан сатыла турган цена менен берилет. Сатып алган ценаңыз менен эмес. Сиз сатып аласыз да 10 сомго. Кийин канчага сатасыз? 15. Эми среднесин аласыз да, сиз ар түрдө сатылат да бизде. 15 деп эле 15ке сата бербейт бардыгын. Магазин эмеспиз. 14 болушу мүмкүн, 13 сатышыбыз мүмкүн. Бир досун келсе 12 сом сатышың мүмкүн. Ошондо средний сата турган нени алабыз? Бааны алабыз. Түшүндүңүзбү? Wa iza kana an-nisabu kamilan fi tarafay al-hawli fa nuqsanuhu fima bayna zalika la yusqitu az-zakata. Eğer nisab deyt, жылдын эки тарабында толук болсо, анын жылдын ортосунда азаюусу зыяны жок дейт. Жылдын ортосунда азаюусу эмне жок экен? Зыяны жок. Түшүнүктүүбү таксыларым? Кандай экен? Эки башында толук болсо болду. Мисалга азыр менде 240 миң сом акча болду чөнтөгүмдө. Жыл башталды. Жылдын ортосунда барып, айталы 1 сомго түшүп калды. 1 сом акчам калды. Бирок жылдын акырына чыкканда кайда канча мен чыктым? 240 миң чыктымы? Мага зекет милдет болот. Жылдын башы жана жылдын акыры эске алынат. Бирок карасаңыз, жылдын ортосунда азайса деп жатат. Туурабы? Азайса деп жатат. Түйдөн жок болсочу. Мен 240 миң сом бар эле. Жылдын ортосунда 1 тыйын да калбады ошол 240 миң сомдон. Эми бир себептер менен жок болуп кетти. Анан жылдын акырына бардыкта кайда канча болду? 240 болду. Беремби зекет? Бербейм. Неге? Себеби баягы жыл башталган нисап жок болгон. Түшүнүктүүбү? Кыскасы, жылдын башы аягы каралат. Ошол анан ортодо жанагы сумма не болбош керек? 100% жок болбош керек. Ошондон хотя бы 1 сом кала турган болсо, жылдын акырда барып кайда толсо зекет милдет болот. 1 сом калып, караңыз, 240 эле төмөнгө түштү. 1 сом калды. Кайра жокорга чыгып, не болду жылдын акырында? 240. 2 жылдын башы аягында 240 бы зекет сизге не болот? Милдет болот. Бирок цифра жолдо ылдыйга түшүп баргандан 0га түшпөш керек. 0га түшкөн болсо, анан кайра 240 миң сом болгон болсо, ага зекет не? Жок, ага эми жаңыдан жыл айланса гана анан милдет болот. Анан бул жерде байкадыңыздарбы, ошол сумма өзгөр неме болсо, кемисе деп жатат. Summa kemisi деп жатат. Түшүнүп атасыңарбы? 240 эле анан төмөнгө түштү. Бирок спаты өзгөрсөчү. Спат өзгөрсөчү. Түшүнүп атасыңарбы? Бул жерде сан бар, анан неси бар? Сумма бар, анан спат бар. Спат өзгөрсөчү. Мисалга таксырым. Бир адамда 40 кою бар эле. Ал 40 койдон максаты көбөйтүү эле.
Түшүнүп атасыңарбы? Өстүрүү, жанагындай туу аркылуу көбөйтүү максаты бар да. Кийин аны неге айландырып салды? Дайыма үйүндө багып, чөп бере турган нерсеге айландырып салды. Жылдын көпчүлүк бөлүгү үйдө оттосо не болот? Зекет милдет болбойт. Зекет милдет болбойт. Ошондой кылып салды, бүттү, зекет милдет болбой калат. Сыпат өзгөрүп кетти. Мурун саима эди, эми не болуп калды? Алуфа болуп калды. Түшүнүңүздөрбү таксырым? Ошондой дагы эрежелер бар. Ошону эсиңизден чыгарбаңыздар. Ва юдамму қиматул уруди иля захаб вал фидда ва кадалика юдамму захабу иля фиддати бил қимати хатта ятимма нисабу инда Аби Ханифата рахимахуллаху таала. Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча соода буюмдарыны алтын күмүшкө, ошондой эле алтынды күмүшкө баалап туруп эмне кылат? Бири-бирине кошот, не кылуу үчүн? Нисап толук болсун үчүн. Нисап толук болуу үчүн эмне кылат экен? Бири-бирине кошулат. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Ортодо түшкөн кирешелер жынсташ болсо, бири-бирине эмне болот? Кошулат. Алтын, күмүш, соода буюмдары булар бир жинс болуп эсептелет. Кандай экен? Алтын, күмүш, соода буюмдар бир жинс. Кой бар го саткылык, неме, семиртип багас. Ошол да шулардын катарында да. Себеби ал соода буюму. Түшүнүңөрбү? Эми кой менен эчки не болот? Көбөйтүү максатында бир жинс болот. Уй өзүнчө, төбө өзүнчө. Буларды бири-бирине кошпойсуң. Тек гана төбөгө төбө кошулса кошулат. Уйга уй. Ал эми алтын, күмүш, соода буюмдардын бардыгы эмне болот экен? Бир жинс. Ошон үчүн нисап толук болуу үчүн булар бири-бирине эмне болот? Кошулат да, анан нисап толукталып туруп, андан ошонун 40-1 бөлүгүнү жыл айлангандан кийин эмне кыласыз? Бересиз. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Бул ким көз карашы? Абу Ханифанын көз карашы. Баалап туруп кошосуз дейт. Ал эми ва қала ла юдамму захабу илал фиддати бил қимати ва юдамму бил аджза. Эки имамдын көз карашы боюнча алтынды күмүшкө баалап кошулбайт. Анын эмнеси каралат? Бөлүгү каралат. Бөлүктөргө. Мисал 50/50 болсо, 75/25 болсо дегенде түшүнүктөр менен кошосуз буларды. Түшүнүп атасызбы? Азыр мисал бергенде түшүнөсүңөр. Карагыла. Эгер бир адамда алтын канча грамм болуш керек эле? 150 грамм алтыны бар. Күмүш канча 100 грамм болуш керек? 700 грамм. 700 общий. Сиз немесин дирхамда атап атасыз да. Көбөйткөнүздө канча болот эле? 700 да. 700'ün жарымын алыңыздар. Канча болот? 350 мындан, 50 мындан. Не болду? 50/50 болдубу? Бул жерде талашсыз бири-бирине кошулат. Себеби булардын көз карашы боюнча дагы маселе табылды. Абу Ханифанын көз карашы боюнча дагы баалаганыңызда эмнеси чыга берет? Алтын менен толук болбосо дагы алтынды бул жака кошкондо күмүштүн нисабы болуп калат. Туурабы? Алтынын баасы кымбат да. Дароо эле бааланып кошо турган болсоң, күмүш жак толуп калат. Эгер күмүштү алтынга баалап кошсоң, алтындыкы толбойт. Түшүнүңүзбү? Толбойт. Себеби азыр биздин доорда толбойт да. Себеби аябай эле арзан биздин доорда күмүш. Ошон үчүн алтындын нисабы чыкпай калат. Бирок тескери кылсаңызчы баалап, алтынды баалап күмүшкө кошсоңчу, толук ашып кетет. Туурабы? Биздин доорда толук ашып кетет. Бул проблема жок. Уже не берилет экен? Зекет берилет. Нисап толду деген сөз. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча дагы булар 50/50 болгондуктан эмне болду? Кошулду. Кошобузда анан жана 40-1 бөлүгүнү берип коет. Эми кээ бир случайлар болот, таксырым. Ушундай маселе табылбай калат. Мисалыга, Жумадыл шейхте 50 грамм алтыны бар. Түшүнүңүздөр? 50 грамм алтыны бар. Анан бир идиш бар. Бир идиши бар күмүштөн. Түшүнүп атасыңарбы? Күмүштөн идиш бар. Анда бир 300 грамм эмнеси бар? Күмүшү бар. Эмне болду эми? Не болот ушунда? 300 грамм эле. Жана жокорудагыда 350 эмес. 300 гана грамм бар. Кандай кылабыз? Абу Ханифа рахматулла алейхин көз карашы боюнча кандай болот ушул жерде? Шакирттеринин көз карашы боюнча кандай болот? Шашпай. Шакирттеринин көз карашы боюнча бирикпейт. Неге? Себеби 50/50 же болсо 75% бир жагы, 25% бир жагы болбоду. Туурабы? Эми Абу Ханифанын көз карашы боюнча бириктирет. Кантип бириктирет? Баалайбыз. Себеби күмүштөн жасалган идиш, күмүштүн чыныгы күмүштүн немесиге караганда эмне болот? Кымбат болот. Идиш
Күмүштөн не болот? Кымбат болот. Жанагы 300 грамм биз айткан 300 граммдык идиш, эгерде сиз бааласаңыз 350 граммдан не болуп кетет? Баасы жогоруп кетет, жогору болот, ал жасалды да. Жасалган нерсе не болуп калат? Баасы кымбат болот. Ошондо кошсоңуз не болуп калат? Зекетке жетип калат. Түшүнүңүздөр? Бирок шакирттеринин көз карашы боюнча кошулбайт. Алар эмне дейт? Бөлүктөрү менен болуш керек. Мисалга мындай болуш керек дейт да. Мисалга 4төн 3 бөлүгү күмүш болсо, 1 бөлүгү эмне болсун? Алтын болсун. Жеке 50/50 болсун дейт. Түшүнүп атасыңарбы сөзгө? Же наоборот, алтын жагы көбүрөөк, күмүш жагы азыраак болуп туруп, ошондой толукталыш керек да. 3төн 1, 4төн 1 дейбиз го. 3төн 1, 4төн 1, 3төн 2 бир жагында, 3төн 1 бир жагында, ошондой болсо гана толукталат дейт. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи көз карашы боюнча эмне кылабыз? Баалайбыз, дароо эле баалайбыз. Баалайбыз. Кимиси менен исапка жетсе, кошуп туруп, ошонун 40тан 1 бөлүгүнү берип коёт. Түшүндүңүздөрбү? Бабу закати зуруи ва симар. Жерден чыккан түшүмдөр жана мөмөлөрдүн зекети тууралуу бөлүм. Эмне жөнүндө экен? Түшүм жана мөмөлөрдүн зекети. Мунун өзүнүн шарттары бар. Шартул вужуб деп коёт. Шартул вужуб, анан шартул ада. Шартул вужуб эмне экен мунуку? Милдет болуш үчүн, ушул нерсе фарз болуш үчүн эки шарты бар. Биринчи шартул ахлия деп коёт. Түшүнүп атасыңарбы? Ахлия дегени, мындайча айтканда, ислам буйруктары анын мойнуна милдет болгон адам болуш керек. Тактап айтканда, мусулман болуш керек деген сөз. Түшүндүңүздөрбү? Шартул ахлия дегени ал не экен? Ислам, мусулман болуш керек. Жана ошол фарз экендигин билиш керек. Түшүндүңүздөрбү? Кандай экен? Мусулман болуш керек. Эгер капырлардын мамлекетте исламды кабыл кылган болсо, анда ошол үшүрдүн фарз экендигин эмне билиш керек. Ошондо милдет болот. Муну шартул ахлия деп коёт. Экинчиси, ушул жерде айта турган нерсе, акыл менен балагатка жетүү шарт эмес мында. Намазда эмне эле? Акыл менен балагатка жетүү, акылдуу болуш керек, балагат. Бул жерде шарт эмес. Түшүндүңүздөрбү? Бир жинди болсо дагы анын жери болуп, жери иштетилсе, не берилет? Анын түшүмүдөн үшүрү берилет. Түшүнүктүү? Үшүрү бериле берет. Жаш балагатка жете элек балдар болуп, жер иштете турган болсо да ошонун түшүм алса, үшүр бериле берет. Бул жердин акысы таксырларым. Түшүндүңүздөрбү? Мында адамдын эмеси каралбайт, тек гана мусулман болсо эле болду, жетиштүү. Ал эми экинчи түр шарты ал махалия деп коёт. Орун, сен иштеткен жер, кандай жер? Үшүрү жер болсо милдет болот. Хирожи жер боло турган болсо не болбойт? Милдет болбойт таксырым. Хирож жерлер экиге бөлүнөт. Үшүрү бериле турган жерлер бар, анан хирож бериле турган жерлер бар. Хирож дегенде бул жанагы капырлардын мамлекетини мусулмандар басып алгандан кийин алар эмне кылат? Кой биз силерге налог төлөп беребиз дейт. Анан мусулмандын коргоонун астында болот да, алар ошол жерге налог төлөйт. Башкача көбүрөөк болот да алардыкы бир аз. Ошолорду хирожи жер деп коёт. Ал эми ошон үчүн бул жерде эмне дейт? Шартыны үшүрүү жери болсун. Ошондо анан үшүрүн берүү милдет болуп калат. Үшүр дегени билесиздер да, 10-дон 1 бөлүк деген сөз. Ушур деп коёт го бизде. Анан экинчиси, ошол жерден түшүм алынсын. Эгер түшүм жок боло турган болсо, карасаңыз, жерге түшүм, мисалга жерди иштетиңиз деп жатат да. Жерди иштетиңиз, ошол иштетсеңиз, анан түшүм берсе, анан милдет болот. Андыктан жанагы адатта жерди иштетүү үчүн, мисалга, кандай картошка эгет, пияз эгет, ошондой нерселер болуш керек. Анан жерден өзүдөн өзү эле сиз иштетпедиңиз, кичине чөп өсүп калды, үшүр не болбойт? Милдет болбойт таксыр. Түшүнүп атасыңарбы? Кандай шарты бар экен? Бири мусулман болуш керек, экинчиси эмне экен? Үшүрүү жери болуш керек. Анан түшүм болуш керек, түшүм алыныш керек. Жер иштетпесеңиз, үшүр не болбойт? Милдет болбойт. А хирожи жерден андай эмес таксырларым. Хирожи жерди иштетпесең да налогун төлөйсүң сен. Анын эрежеси башка. Эми кантип беришибиз керек? Караңыздар. Кала Абу Ханифа рахимахуллаху таала фи қалили ма ахраджатху ал-арду ва касирихи ал-ушру ваджибун саваун суқия сайхан ау сақатху ас-самау илля ал-хатаб вал-қасаб вал-хашиш. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтты. Жерден чыккан түшүмгө аз болсо дагы азбы көппү үшүр милдет болот деди. Мейли аны немен сугарсын?
Обычный арыктын суу менен, агын суу менен сугарсың, же кайрак жер болуп жамгырдын суу менен сугарсың. Айырмасы жок, үшүр эмне болот? Милдет болот. Аз болсо дагы. Түшүнүңүз сөзүмбү? Аз болсо дегенде алымдардын ортосунда эки пикир бар. Эң аз өлчөм үшүр милдет боло турган канча десе 1 со дейт. 1 сону не дедик? 3 килограмм 200 грамм тегерегинде. Ушун тегерегинде. Түшүнүктүбү? Кээ бир айтат, ошол жарым со болсун дейт. 1 килограмм 600 грамм болсо. Ошончо болсо уже үшүр милдет болот. Сөзүмө түшүнүп атасыңарбы? Таксыларым, жерден чыккан картошка эгесиз го, балким сиз ошонун 3 килограмм картошка аласыз да. Ошол 3 килограмм картошканын 10-1 бөлүгүнү сиз беришиңиз керек деген сөз. Түшүнүп атасыңар сөзүмбү? Ошо бир кабыл. Кабыл албайсың ал жерде. Килограммдап туруп 10-1 бөлүгүнү беришиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Не дейт ошон үчүн Абу Ханифа? Жерден чыккан түшүм эмне болбосун ал? Кандай эгин болбосун, айырмасы жок. Азбы, көппү, үшүрү берилет. Бирок эмне менен сугарган болсоң, кадимкидей агын суу менен, каналдын суу менен, мисалы арыктын суу менен, же болбосо кайрак жер болуп жамгырдын суу менен сугарылган болсоң, айырмасы жок, 10-1 бөлүгүн бересиз. Иллал хатаба вал касаба вал хашиш. Болгону отун сыяктуу нерселер, камыш, чөптөргө не кылмайт, берилбейт. Булар буна өзү өсүп, обычно буларды не кылбайсыз, жерди муну менен алектенбейсиз да. Жерге атайлап экпейт муну адамдар. Ошондой чөптөр деп жатат. Ал эми эгерде бир адам атайын огородуну чөп кылып, сугарып, аны сууду буруп келип сугарып, элди ал жерге тийишүүдөн, жанагы чөбүнү оруп алуудан же башка нерседен тосо турган болсо, ага дагы үшүр не болот? Милдет болот. Бул өзү өсүп калган чөпкө, өзү өсүп калган камышка эмне милдет эмес деп жатат? Үшүр милдет эмес. 10-1 бөлүгүнү берүү не эмес? Милдет эмес дейт. Ал эми атайын сиз беде, мисалы бизде азыр гектар жерлерде адамдар эмне кылып койгон? Беде кылып койгон, туурабы? Ага үшүр бересиз. Же болсо тоолордо мындай сетканы тартып чөп кылып алган, туурабы? Эч кимди койбойт. Жамгырдын суу менен сугарат. Ага бересиз таксыры. Атайын чөп кана кылсаңыз бересиз. Түшүнүктүбү? Атайын кылбай жөн эле өзү арык-байыктын жээктеринде өсөт го. Эгин иштеткенсиңер да, туура айылда. Өзү өскөн болсо ага не эмес? Милдет эмес таксыларым. Бул ким көз караш экен? Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы. Түшүндүңүзбү? Азбы, көппү, кандай сугарасың бересиң. Эми шакирттер эмне дейт? Ва кала Абу Юсуф ва Мухаммад ла яджибул ушру илля фима лаху самаратун бақиятун иза балагат 5 аусуқин. Шакирттер айтышты, үшүр 1 жылга чейин кыйналбастан сактала турган мөмөгө милдет болот, эгерде анын салмагы 5 васака жетсе деди. Абу Ханифа мен шакирттери, Абу Ханифага шакирттери эки маселеде кайчы пикирде чыгып атат. Абу Ханифа эмне деди? Жерден чыккан түшүм, кандай түшүм болбосун бересиң деди. Жашылчабы, помидорбу, бадыраңбы, пиязбы, картошкабы, алмабы, сабизби, кандай нерсе болбосун сиз эмне кыласыз? Бересиз деди. Анан эмне айтпады? Нисап айтпады. Нисап деген сөздү айтпады. Монча килограммга жетсе, анан бересиң деген сөздү айттыбы? Айткан эмес. Ошондуктан шейхтерим, бул эки неме, шакирттери ошого ушул эки маселеде кайчы пикирде. Шакирттер айтат, кайсыл эгинди, түшүмдү кыйналбастан, без холодильник, без неме бар го, жана атайын условиялар куруп коет го 1 жыл сакташ үчүн. Андай эмес, жөн эле эч бир кыйналбастан 1 жыл сакталууга мүмкүн болсо, ошондой эгиндерге гана үшүр милдет болот дейт. Андыктан азыр биздин доорда алма, помидор, бадыраң мындайларга шакирттеринин көз карашы боюнча үшүр милдет эмес. Себеби булар эмне болбойт? Сакталбайт булар. Сактала турган болсо да жанагы канча кыйынчылыктар мен холодильниктерге салып алып туруп сабиздерди сакташыңыз мүмкүн. Мисалга. Түшүндүңүзбү? Кыйналмастан туруп өзү турсун дейт. Андыктан булардын көз карашы боюнча жанагы арпа, будай, жүгөрү мындай бузулуп кетпей турган нерселерге гана не болот? Үшүр милдет болот. Түшүнүктүбү? Бул биринчи шарты. Экинчи шарты эмне деп атат булар? Анын салмагы 5 васакка жетсин дейт. 5 васак. Васак канча десе караңыздар. Вал васаку 60 саан би саин наби саллаллаху алейхи ва саллам.
Vasak degeni paygambardın sosu menen kança so deyt? 5. Ya. Paygambardın sosu menen 60 so deyt. 60 ne boluş керек eкен? So. Oşondo gana ana ne bolot? Mildet bolot deyt. Emi oşul jerde şeyhlerim bir so 3 kilogram 25 miligram bolot. Жазгыла. 3,25. Бұл hazır men айтқаным Ali Azhar'dın ulu ustazı Ali Cuma'nın izildөөсү boyunca. Ali Cuma деп koyuyor. Ötkönde Ahmad Şarif degen ustaz geldi. Turabı? Egerde Azhar'dın ustazlarının nemelerini roliklerden körüp atkan bolsoңуздар ança-mınça. Oşonda Ali Cuma degen var. Öte ulu alımlardan bu kişi, öte ulu şeyhlerden. Oşol kişinin izildөөsü boyunca bir so Hanafi mazhab boyunca 3 kilogram 25 miligram degen söz da. Köböйтүү 60 kılgıla. 195 boldu bu? Ya. Emi 195 olsa köböйтүү dagı 5'ke kılgıla. Sebebi 5 vasakta. 975. Ya 975 ne eken? Kilogram. Abu Hanifa'nın şakirtlerinin köz karaşı boyunca biz algan, misalga dan, buday. Budaydın salmağı 975 kilogramga jetse jana andan köp bolsa gana anan emne mildet bolot eken? 10-11 bölügünü berүү mildet bolot. Andan az bolsa mildet bolboyt. Түшүнүктүүбү таксылар? Почти 1 тонна. Почти 1 tonna budayga жақын. 975 kilogram. Эстен чыгарып алгыла. Экинчи эми дагы карагыла бул жерде. Валайса фил хадравати индахума ушрун. Шакирттеринин экинчи неси? Көз карашы. Жашылчаларда шакирттеринин көз карашы боюнча Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын көз карашы милдет эмес. Жашылчаларда. Түшүнүктүүбү? Ва ма суқия би гарбин أو دالية أو ثانية ففيه نصف الأشر على القولين. Qayсыл egin garb menen, garb degeni çoğun çakan aytat taksırlarım. Sugarılsa, daliya menen sugarsa, daliya dep melnitsa kataru neme kuruşat. Bilesler mi eski nemede? Kanallardan jegine koyup koyut. Al aylanat mınday kişneke 1 litrovay aytalı nemelerdi koyup koyut. İdişlerdi koyup koyut. Al kanalga su kelgende alınday aylanganda emne kılat? Özü mınday kelette suudu kötörüp jokorga taştap anan jokor jakta kayrak жерде аны менен эмне кылышат? Сугарышат. Суулуу жерлерде каналдардын боюнда, каналдын үстүндө эгер жериңиз жайгашып калган болсо, ошону менен сугарышат. Ошону не деп коет экендер? Далия деп коет. Же сания менен сугарылса дедик. Сания деп жанагы айтканыбыздай, не дейт экенбиз? Сания деп төбө менен суу чыгарууну айтат. Төбө менен. Төбө менен дагы бир жолу ссылка берейин, немеге жазасыңар? YouTube'га жазсаңыздар, сания деп өзү дана көрсөтөт. Төбөлөр мындай эки жака жол басканда мындай суу мындай неме болуп чыга берет да. Ошо менен сугарышат анан. Кыскасы ошондой кыйынчылыктар боло турган болсо, эмне экен? Үшүрдүн немеси түшөт. Өзгөчө биздин доордан мотор менен сугаргандар бар. Үйлөрүбүздө шаардын тегерегинде балким жерди казып алып мотор менен чыгарып сугарышат. Же болосо кээ-бир жерлерде сууну куб менен сатып алат. Куб менен сатып алганы мындай жөн эле барып 350 сом берип коюп сугаргандан кымбат түшүп калат. Канча кыйынчылыктар жаралат. Мындай кезде кыскасы үшүрдүн несини берет экенбиз? Жарымын беребиз, бирок кайсы пикир менен? Эки пикир менен. Абу Ханифанын көз карашы боюнча жерден чыккан любой түшүм, кандай түшүм болбосун, азбы көппү беребиз. Шакирттеринин көз карашы боюнча канча дедик? 975 килограмм жана андан көпкө жеткен, көбүрөөк салмакта болгон дандарга берилет. Көпкө өзүнчө мындай кыйналбастан сакталуу мүмкүн болгон нерселерге берилет. Түшүндүңүздөрбү таксыларым? Я. Мисалга 100 килограмм түшүм алсаңыз, канча беребиз? 5 кыйынчылык болгон кезде. Хоп. Ва кала Абу Юсуф фима ла юсaqu كالزعفران والقطن يجب فيه الأشر إذا بلغت قيمته قيمة 5 أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhi aytты. Эми Abu Yusuf'tарды караңыз. Abu Yusuf'tar жокоруда эмне деген шарт койду? 5 vasakka жетсин деди да. Vasak бул единица не? Мера. Бул өлчөй турган бир не? Идиш. Түшүндүңүздөрбү? Эми кээ бир нерселер бар. Аны сиз аны васак менен не кыла албайсыз, өлчөй албайсыз.
Жанагы салмак менен не кыла албайсыз? Таразага тарта албайсыз. Мисалга заафарон мына. Заафаронду таразага тарта ал деңиз. Же кутун пахта. Пахтаны кантип тартат ал доорда? Жанагы васак менен кантип өлчөйсүз? Я, васак менен өлчөй алабызбы? Я, өлчөй албайсың ал доорда. Түшүнүп атасыңарбы? Эми ушундай эгиндерде кандай беребиз? Заафаронду көпкө сакталабы? Сакталат. Пахта көпкө турабы? Турат. Эми буларга да эмне бериш керек? Үшүр бериш керек. Бирок кантип берет? Таразага тарта албасаңыз эмне кыласыз эми? Ал доорда таксыр. Түшүнүңөрбү? Не дейт? Абу Юсуф айтат: "Яжибу фихи ал-ушру", ага дагы үшүр милдет болот дейт. Бирок качан? "Иза балагат қиматуху қимата хамсата аусуқин мин адна ма ядхулу тахтал васақ". Васақ менен өлчөлө турган нерселердин эң азынан болгон 5 васақтын баасына жетсе дейт. Ошол доорларда васақ менен өлчөлө турган эң аз нерсе эмне экен? Жүгөрү. Жүгөрү экен таксыларым. Эң аз. Будай салып көрүңүз да васакка. Арпа салып көрүңүз. Анан жүгөрү салып көрүңүз. Кимиси не болот? Аз батат. Жүгөрү. Ошол жүгөрүнүн салмагынан канча болсун дейт? 5 васакка жетсин дейт. 5 васагы канча болот эле? 975. Эми пахтаны алабыз. Пахтаны баалайбыз, жана жүгөрүнү баалайбыз. 975 килограмм дейли мейли. 975 килограмм жүгөрүнү баалайбыз. Биздин доорда канча болот? 10 сом дей турган болсо канча болуп калат? 9750 сом пул болобу? Эми таксырым. 9750 сом болот турган болсо, биз жанагы пахтаны баалайбыз. Пахтанын баасы 9750 сомго жетсе, оннон бир бөлүгүн не кылып коет экенбиз? Берип коебуз. Же заафаронду дагы ошондой кылабыз. Түшүнүңүздөрбү? Ал эми Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча карагыла. Wa qala Muhammad yajibul ushru iza balagal khariju 5 amsalin min a'la ma yuqaddaru bihi naw'uhu. Имам Мухаммад айтат, ошол жерден чыккан түшүмгө үшүр милдет болот дейт. Эгерде ошол сыяктуу, жанагы азымыз заафарон, кутун сыяктуу нерселердин өлчөлө турган нерселердин эң чоңу менен бешөөгө жетсе дейт. Эң чоңу менен бешөөнүн баасына жетсе дейт. Эми караңыз, ошол доорларда караңыз аз не дейт? Фаатубира фил кутни 5 ахмалин. Анда пахтаныкы башка болот, заафарондуку башкача өлчөлөт. Пахтаны ал доорларда таксырларым. Кутунду өлчөлө турган нерселердин эң кичинеси канча экен? Эң кичинеси, мындай эң чоңуну алыш керек эди. Бизде эң кичинесинен баштап барсак, пахтаны өлчөлө турган нерселердин эң кичинеси истар болот. Анан кийин ман болот, анан кийин химл болот. Кандай экен? Истар менен өлчөлөт. Ман, анан химл. Пахта өлчөлө турган нерселер ушулар. Ушу менен өлчөлөт. Истирибиз канча экен таксырым? Истарыбыз 20 грамм 3225 миллиграмм. Түшүнүктүбү? Бул ошол истар. Андан кийин ман менен өлчөлөдүк. Анан 5, анан химл менен. Химл канча болот эми? Химлды астында китебиңерди карасаңыздар, химлдын салмагы турат. Химл деп өзүнүн салмагын айтат мына жерде. 300 ман дейт. 300 ман. Bir химлыңыз канча болот экен? 300 ман. Эми аны үчүн биз эмнени табышыбыз керек бул жерде? Манды табышыбыз керек. Жазгыла. 1 ман барабар 1 ман барабар 260 dirham. 260 dirham. Көбөйтүү? Канчага көбөйтөбүз? Dirham канча эле? 3,125. Ошондо канча чыгат? 812 грамм, 5 миллиграмм болуп калат ошондо? Я. Ооба. Ошондой болот, Ооба. Эми таксырым. Биз азыр эмнени таптык? Маннын салмагыны. Чүнкү маннын салмагы канча экен? 812 грамм 5 миллиграмм. Түшүнүңүздөр, эми ушуну биз канчага көбөйтөбүз таксырым? 300гө көбөйтөбүз. 812,5-ти 300гө көбөйткүлө.
243 millet 150. Ошондо канча неме болуп калат? Килограмм болуп калат? 243 millet. 2,5 tonna. Почти 2 тоннадан ашуу болуп калат да. 2,5 tonna. Эми караңыз. Пахтага бул Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча ошол салмактын баасына жетсе гана анан не милдет болот дейт? Үшүр милдет болот. Ага жетпейинче үшүр не эмес? Милдет эмес. Ал эми заафарондочи? Заафаронду өлчөдө турган нерселердин эң чоңу эмне экен? Ман болот, таксырларым. А ман жанагы айтканыбызда канча грамм эде? 812,5 грамм эле. Эми 812,5 gramды канчага көбөйтөбүз? 5ке көбөйткүлө. 5ке көбөйткүлө. 462,5. 4 килограмм канча болуп калат ончо? 4 килограмм 62 gram. Ана эми заафарондун баасы ошону баалайбыз. Ошол 5 манды баалайбыз. Ошол баага жете турган болсо заафарон. Ана не болот экен? Үшүр милдет болот. Ага жетпесе милдет болбойт дейт. Ким айтат? Имам Мухаммад рахматулла алейхи. Түшүнүңүздөрбү таксыларым? Иә. Точнобу? Аныкпы? Салмактарды жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Салмактан чоң нерсе завис кылат. Эми ушул эле нерсени силер дирхамда 3,5 грамм деп туруп өзүңөр дагы эсептеп чыгышыңар керек. Азыр биз дирхамды канча алып эсептедик мында? 3,125 алып эсептедик. Эми силер 3,5 грамм деп алып эсептесеңер, дагы сумма бир аз не болуп кетет? Өзгөрүп кетет. Афунбу? Ва фил асали ал-ушру иза ухиза мин арзил ушри қалла ау касура. Балга дагы үшүр милдет болот дейт. Эгерде үшүр жерден алынса, үшүрү жерден, хирож бериле төлөнө турган жерден эгерде балалы кармап балала турган болсоңуз, үшүр не болбойт? Милдет болбойт. Тек гана үшүр жерде, мисалга мына бизде Кыргызстанда үшүр бериле турган жерлерби? 10-1 беребиз түшүмдөн, 10-1. Ошондой жерде эгерде кандайдыр бир адам баларысы боло турган болсо, ал бал алса, азыбы көппү 10-1 бөлүгүнү кедей камбагалдарга берүү мойнуга фарз болот. Бербесе анын мойнуга карыздыгы калат. Ахиретте жооп берет ал киши. Бербей туруп жеген шариатта рухсат берилбейт. Мына түшүмнүн 10-1 бөлүгүнү кедейге берүүнүн астында сиз жесеңиз туура эмес кылган болосуз. Биринчи үшүрүнү берип анан жеш керек. Мүмкүн эмес, жегенге болбойт. Сиз өзүңүздүн эгиниңиз, бирок жей албайсыз сиз аны. Шуну эстен чыгарбагыла. Бул ким пикирде? Абу Ханифанын. Ва кала Абу Юсуф ла шай'a фихи хатта таблуга ашрата азқоқин. Абу Юсуфтун көз карашы боюнча, буларды билесиздер, булар нисап коёт. Абу Ханифа нисап жок эле айтты, көппү азбы беребиз деди. Абу Юсуф айтат, он зикке жетпейинче не милдет болбойт дейт? Үшүр милдет болбойт дейт. 10 зик. Карасаңыз, бир зик, таксырым, бир зик 50 ман болот. Эми эсептеңиздер кайра башынан. Бир зик 50 ман боло турган болот. 50 манды 50ге көбөйткүлө, манды. Ман канча эле? Ман 812,5. Ошону канчага көбөйтөбүз? 50ге. Канча болот? 40 килограмм tegen. Эми ошону 5ке көбөйткүлө. 5ке көбөйткүлө. Ана Абу Юсуфтун көз карашы боюнча ошол 200 килограммдын тегерегинде жана андан көп боло турган болсо гана анан үшүр милдет болот дейт. Түшүнүңүздөрбү? Ва кала Мухаммад хамсата афроқин. Имам Мухаммад айтат 5 фарака жетсе анан үшүр милдет болот балга дейт. Вал фарақу 36 ратлан бил Ирақи. Фарақтын салмагы канча десең, иракский ратл менен 36 ратл дейт. Аны үчүн биз биринчи ратл деген сөздү өзүнү табышыбыз керек, таксырым. Ратл деп 406 грамм 25 миллиграммды айтат. 406,25 жазыңыздар. 406 канча? 125. Эми ошону канчага көбөйтөбүз? 36га. Канча болот ошондо? 14 килограмм. Эми караңыз, вал фарак 36 ратла. Ошол салмакка жетсе гана анан эмне милдет болот деп жатат? Үшүр милдет болот дейт. Ага чейин милдет эмес дейт. Бирок фатва Абу Ханифанын несине берилген?
Sözüne berген. Köp be az mı biz berişimiz gerek. Walaysa fil kharici min arzil khiraj ushrun. Khiraj жерден, khiraj төлөнө турган, мындай айтканда налог катарында төлөнө турган жерден не милдет болбойт экен? 3 милдет болбойт балга. Түшүнүктүүбү? Аллах таалам туура жолдон адаштырбасын, туура түшүнүк берген болсун.